अव्यक्त महावाक्य 1 मार्च 1984। मुरलीर सारांश एक शब्दर हिसाब। आज बापदादा सहज योगी सदा सहज योगी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। विश्वर सबु प्रान्तरु आसिथिबा बाबांकर पिलामानंक सहित एक बड़ एक भरोसा एक मत एक रस अर्थात सबु परिस्थिति रे एका भली अवस्थारे रहुथिबा जनकर ही गुणगान करुथिबा जनक साथिरे सदा सर्वदा रहुथिबा एकमात्र प्रभु परिवार एकमात्र लक्ष्य एकमात्र लक्षण समस्तंकु एकमात्र शुभ एवं श्रेष्ठ भावनारे देखुथिबा समस्तंकु एकमात्र शुभकामना द्वारा सर्वदा उच्चरे उड़ाउथिबा गोटी ही संसार सेही गोटिए संसार भितरे सर्वप्राप्तिर अनुभव करुथिबा आखि खोलिबा मात्रे एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। प्रत्येक कार्य करुथिबा समरे बाबा ही एकमात्र साथी। दिन समाप्त हेबा परे कर्मयोग बा सेवार कार्य समाप्त हेबा परे जनकर स्नेहरे बुड़ी रहुथिबा जनक सहित लवलीन होई जाउथिबा अर्थात सेही जनकर स्नेहरूपक कोଳରେ लुचि जाउथिबा दिन राति जनक साथिरे ही दिनचर्या बिताउथिबा सेवार संबंधरे परिवारर संबंधरे रही मध्य अनेकंक भितरे जनकु ही देखुथिबा पिलामानंक सहित बापदादा मिसिबा पई आसिछन्ति। एकमात्र बाबांकर परिवार एवं एकमात्र बाबा ही सेवा करिबा पई निमित्त करिछन्ति। एही विधि अर्थात भावना द्वारा अनेकंक सहित संबंध संपर्क रे आसुथिले मध्य अनेकंक भितरे सेही जनकु ही देखुछन्ति। ब्राह्मण जीवन रे हिरो पाठधारी हेबार जीवन रे सम्मानर सहित पास करिवार जीवन रे यदि किछि शिखिबार अछि तेबे ताहा कण एक शब्दर हिसाब। बास जनकु जानिगल अर्थात सबु किछि जानिगल सबु किछि पाइगल तेबे एक शब्द को लेखिबा शिखिबा मने पकाइबा सबुठारु सरल एवं सबुठारु सहज। एमिति भी भारत रे कथित अछि 5-3 जनक कथा कुह नाही जनकर कथा कुह। 5-3 जनकर कथा शुणिबा मुस्किल लागिथाए किंतु जनकु मने पकाइबा जनकु जानिबा अति सहज। तेबे एठारे कौन शिखुछ? एक शब्दर कथा शुणुछ ना? एक शब्द भितरे ही पद्मर रोजगार लुचि रहिछि। सेथिपाई बापदादा एक शब्दर सहज रास्ता देखाउछन्ति। एही एक शब्दर महत्व को जान एवं महान हो। सारा विस्तार ही एक मध्यरे समाहित अछि। तेबे एथिरे सबु ज्ञान आसीगला ना? डबल विदेशी माने तो एक शब्द को भल भावरे जानी गलेनी ना? अच्छा आजी केवल आसीथिबा पिलामानंकु सम्मान देबा पाई स्वागत करिबा पाई एक शब्दर हिसाब सुनाई देले। बापदादा आजी केवल मिसिबा पाई आसिछन्ति पुणी भी आजिकाली भितरे आसीथिबा स्नेही शिकिलधे पिलामानंक पाई किछि ना किछि सुनाई देले। बापदादा जानिछन्ति जे स्नेह थिबा कारणरू किपरि अक्लांत परिश्रम करी एठाकु आसिबा पाई व्यवस्था करुछन्ति।
ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ପଦ୍ମଗୁଣା ସ୍ନେହ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମହାବାକ୍ୟ ସହିତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ମନର ସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୀତିର ରୀତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1984। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦେଶ ସୁଇଟ୍ ହୋମର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ। ସର୍ବଦା ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୁଇଟ୍ ହୋମର ନିବାସୀ। ପରଦେଶରେ, ପରରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଇ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏମିତି ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ହିଁ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ପରଦେଶରେ ପାଠ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଦେଶ। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମାୟାର ବଶୀଭୂତ, ମାୟାର ହିଁ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା ପରଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସୁଖଦାୟୀ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯିବ। ମାୟାଜିତ ପ୍ରକୃତିଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସୁଖର ରାଜ୍ୟ, ସତୋପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ସୁନେଲି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସୁଛି ନା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର, ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ଲାଗିବ। ଭାୟା ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ପରମଧାମକୁ ଯାଇ ତାପରେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେଲି କି ହେଲି, ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଦୈବୀ ଶରୀରର, ଦୈବୀ ଜୀବନର, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆର, ସତୋପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିର ସମୟର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି। ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ କରିବାର, ଦୈବୀ ଜୀବନର ଭରି ରହି ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକାର ରୂପରେ ସୁନେଲି ଦୁନିଆ କିପରି ପ୍ରକଟ ହେବ? ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ତେବେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ନା ଭାବୁଛ ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଅଛି? ତୁମର ଦୈବୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ତୁମର ଦୈବୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦେବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ତେବେ ନିଜର ଦୈବୀ ଶରୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ କେବେ ଧାରଣ କରିବ? ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ମନ ଲାଗି ଯାଇନାହିଁ ତ? ପୁରୁଣା ଚିପା ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇଟ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ନାହଁ ତ? ତେବେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହଁ ତ, ଯାହାକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଅ। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ଢିଲା ନା ଟାଇଟ୍? ଟାଇଟ୍ ତ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ନା? କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ତ? ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସହିତ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାକୁ ହିସାବ କର ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଟା ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେବାର ଅଛି,
ସେ ସବୁ କଥା ସମୟ ଜାଣେ ବାବା ଜାଣନ୍ତି। ସେବା ଜାଣେ କି ବାବା ଜାଣନ୍ତି? ତୁମେ ନିଜ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ? ବିଶ୍ୱ ସେବାକୁ ଏବେ ଟିକିଏ ପାଖେଇ ଦିଅ। ନିଜକୁ ଦେଖ। ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ? ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରିବ? ଏହି ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅଧିକାରରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅଧୀନତା ନାହିଁ ତ? କେବେ କେବେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧୋକା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? କେଉଁଠି ଭିତରେ ଭିତରେ ତୁମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାୟାର ସାଥୀ ହୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ? ଏମିତି ତ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଆଦେଶ କରୁଥିବ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିବ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ଆଦେଶ କରିବ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ହଲଚଲ ହେବାର ଅବଗୁଣ। ତେଣୁ ହେ ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜାମାନେ, ସବୁ ଶକ୍ତି ସବୁ ଗୁଣ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହିମାନେ ତ ତୁମର ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜାମାନେ ଆଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜି ହଜୁର କହି ସଲାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଏଥିରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜର ବନ୍ଧନ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ ତ? ଆଜି ବାପଦାଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟାଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଜାମାନେ ବସିଛ ନା? ପ୍ରଜା ତ ନୁହେଁ ନା? ଯଦି କାହାର ଅଧୀନ ଅଛ ତେବେ ପ୍ରଜା, ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା। ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ରାଜା ଅଟ ନା? ରାଜା ଯୋଗୀ ନା ପ୍ରଜା ଯୋଗୀ? ଏଠାରେ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର ଲାଗିଛି ନା? ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେହି ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ଆତ୍ମା। ଏବେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣୁଛ ଦେଖୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଦରବାର ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଦରବାର କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ହାଲଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ବି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦରବାର ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇବ ଏବଂ ଦେଖିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଟିକିଏ ବି ଅବହେଳା କରିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତୁମେମାନେ ତ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ ନା? ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଚଗଲାମି କରୁଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ତାର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବା ରଶିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ନା, ସେମାନେ ତ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ତା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହିଭଳି ରାଜକୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଭଟ୍ଟିରେ ବସାଇ ଦିଅ। ବାହାରମୁଖତାରେ ଆସିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଆସିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଭିତରେ ବସାଇ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିତରେ ବସାଇ ଦେବ, ତେବେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ବସାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରମୁଖତାରୁ
ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ବସ, ପାଠକୁ ମନେ ପକାଅ, ସେମାନେ ଆସନ ଲଗାଇ ବସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବସାଇଥାଅ। ଯେତେ ବି ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥିଲେ ସେତେ କହିବ, ନା ଏମିତି ବସ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଭଟ୍ଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ରଶି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ବସାଇ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଶିରେ ବାନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସର ଭଟ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଟିରେ ବସାଇ ଦିଅ। ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ତୁମର ଏହି କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଟିକିଏ ମନକୁ ଲାଗିବ ନା, ଇଏ କାହିଁକି କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ, ତେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଅନ୍ୟର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ସଂକେତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତେବେ ରାଜାମାନେ ସବୁ କିପରି ଅଛ? ରାଜ୍ୟ ଦରବାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଅଟନା? ଛୋଟ ରାଜା ତ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ରାଜା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତାହା ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଶୁଣାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ମାୟା ଜିତ୍, ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସାଥୀ କରିଥିବା, ସର୍ବଦା ନିର୍ବନ୍ଧନ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ଲିଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ଉଡ଼ତି କଳାର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ନ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ କାହିଁକି ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାର ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷତା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିବା। ତେଣୁ ଫଲୋ ଫାଦର କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ଯେବେଠାରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲେଣି, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିଛି। ଏହା ଯେପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଧରଣୀକୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଅନେକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଗୁଣର ମାଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ନା? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିଲା ବାଲା ତ ନୁହେଁ ନା? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ କ'ଣ ହେଉଛି, କୌଣସି କଥାକୁ ପୂରା ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ କାହିଁକି କ'ଣ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାର ଆସିବାର ଦରୱାଜା ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ମାୟାର ଆସିବାର ଦରଜାକୁ ତ ଜାଣିଯାଇଛ ନା?
ତେଣୁ ନା କାହିଁକି କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ନା ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଡବଲ ତାଲା ଲାଗି ରହିଥାଉ। ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଏବଂ ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ଡବଲ ଲକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ତାଲା। କେବଳ ସେବା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଲକ୍। କେବଳ ଯୋଗ କରିବା, ସେବା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ତାଲା। ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ଡବଲ ତାଲା ଲଗାଇବା। ବାପଦାଦାଙ୍କ ଟିଭିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ପୁଣି ବାପଦାଦା ତୁମକୁ ଦେଖାଇବେ, ଦେଖ ଏହି ଫଟୋରେ ତୁମେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ସାହସ ଅନୁସାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସାରେ, ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଶୁଣାଇ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ: ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ ମହାସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର: ଶେଷ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିପାରୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାସ୍ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୃତୀୟ କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କୌଣସି ହଲଚଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି କ'ଣର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ନଷ୍ଟ ମହାସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବିସ୍ତାରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସିଏ ହିଁ ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱମାନ: ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା: ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ୟାଦ ଏବଂ ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ଡବଲ ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ତାଲା। ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ଡବଲ ତାଲା ଲଗାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ମାୟା ଜିତ୍ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସୁଖର ରାଜ୍ୟ, ସତୋପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ସୁନେଲି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଭଟ୍ଟିରେ ବସାଇ ଦିଅ। ବାହାରମୁଖତାରେ ଆସିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆସିବ ଫଗୁଣ ଦିନେ ଆମରି ଗାଁକୁ, ଆସିବ ଫଗୁଣ ଦିନେ ଆମରି ଗାଁକୁ, ଆଉ ଝୁମେଇ ଦବ ଏଇ ମନକୁ, ଆଉ ଝୁମେଇ ଦବ ଏଇ ମନକୁ। ମୁରଲି ବାଲା ଆସିବ, ଖୁସିରେ ଗାଁ ନାଚିବ। ମୁରଲି ବାଲା ଆସିବ, ଖୁସିରେ ଗାଁ ନାଚିବ। ପ୍ରେମରେ ପାଇବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ଝୁମେଇ ଦବ ଏଇ ମନକୁ, ଆଉ ଝୁମେଇ ଦବ ଏଇ ମନକୁ।
एक धर्म एक भाषा रे राम राज्य हेब शांति मैत्री प्रीति रे कृष्णमय हेब एक धर्म एक भाषा रे राम राज्य हेब शांति मैत्री प्रीति रे कृष्णमय हेब माटी रे सोना फलिब आनंद ढेउ खेलिब माटी रे सोना फलिब आनंद ढेउ खेलिब सभिए खोजिबे नित्य कुंज को आउ झुमेई दब एई मन को आउ झुमेई दब एई मन को मन मधुबन रे कोइली गाइब सबुरी अंतरे अंतरे बंसी बाजिब मन मधुबन रे कोइली गाइब सबुरी अंतरे अंतरे बंसी बाजिब प्रीति जमुना झरिब मृदु मलय बहिब प्रीति जमुना झरिब मृदु मलय बहिब खुशीर संदेश देव आम गाँ को आउ झुमेई दब एई मन को आउ झुमेई दब एई मन को आसीब फगुण दिने आमरी गाँ को आसीब फगुण दिने आमरी गाँ को आउ झुमेई दब एई मन को आउ झुमेई दब एई मन को मुरली बाला आसीब खुशी रे गाँ नाचिब मुरली बाला आसीब खुशी रे गाँ नाचिब प्रेम रे पाइबा परमात्मा को आउ झुमेई दब एई मन को आउ झुमेई दब एई मन को आउ झुमेई दब एई मन को आउ झुमेई दब